del H equals to చెప్పండి del H equals to I into dl ideal sin alpha ideal sin alpha by r square. by r square, sir. sin alpha by 4 pi r square by 4 pi r square. 4 k equal to 1 by 4 powers. 4 pi r square. Its unit vector is AR. Here AR is also a vector. So this is what Biot-Savart's law. And one more law we have computed. What is that? Ampere circuit law. Ampere circuit law also we have completed. So what is the Ampere circuit law? Mathematical representation is closed line integral H bar into H bar at DL equals to enclosed I, sir. I enclosed. I enclosed. So what is its statement? H is nothing but magnetic field intensity. So magnetic field intensity across a closed loop is equal to the total current passing through that closed path, or total current enclosed by that path. Clear? So that is what Ampere circuit law. Okay. So these two are laws. One is Biot-Savart's law and another one is Ampere circuit law. These two are very, very important laws. And even Ampere circuit law is the special case of Biot-Savart's law. So Biot-Savart's law is used to calculate across a line. If this line is closed line, then Biot-Savart's law will become Ampere circuit law. Okay. In fact, both are same. Ampere circuit law is special case of Biot-Savart's law. Clear? Yes, sir. Okay. So from this Ampere circuit law, we can see third Maxwell's equation. So మనకి Stokes theorem తెలుసు కదమ్మా అందరికి. Hello. What is Stokes theorem states that closed line integral of a vector quantity. For example, consider vector A. So A dot dl closed line integral. It's related to దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చమ్మా? సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ లో రాయొచ్చా? హలో, సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెల్ క్రాస్ ఏ బార్ కి రాయొచ్చు కదా. దిస్ ఇస్ వాట్ స్టోక్స్ థీరం. డైవర్జెన్స్ థీరం రిలేటెడ్ టు సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్. స్టోక్స్ థీరం రిలేటెడ్ టు లైన్ టు సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్. అవునా కదా? హలో, okay. Now we can see applications of circuit law. Sorry, Ampere circuit law. So using just like we have seen Gauss law, using Gauss law we are able to we are try to calculate electric field of different charge distributions. Avuna kada. Gauss law use cheskuni mana applications em calculate cheskunnama electric field due to the different types of charge distribution. Point charge electric we use it to find electric field created by the point charge and electric field created by the line charge distribution and electric field created by the surface charge distribution. So likewise in magnetostatics also, using Ampere circuit law we are going to calculate
magnetic field created by the different current elements. So in that first one is infinite line current element. So for example, consider a line which is along a z-axis. Line is nothing but which is wire, and let it be this is the current carrying wire which is carrying a current. Let it be current is going to be I. Okay, అర్థమైందా? అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యాంపియర్స్ లాగా వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే, సో యూజింగ్ యాక్చువల్లీ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్ బై ద కరెంట్ ఎలిమెంట్స్. అందులో ఇన్ఫైనైట్ లైన్ అనేది కరెంట్ ని కనుక క్యారీ చేస్తే కనుక బికాస్ ఆఫ్ దట్ లైన్ హౌ మచ్ ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా. ఇక్కడ బోర్డు మీద ఇప్పుడు మనకి డిస్ప్లే అయ్యే దాన్ని ఏం చూడకుండా నేను ఏదైతే టైప్ చేస్తున్నానో, నేను ఏదైతే ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నానో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఓకేనా? లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. క్లియర్? హలో? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us consider a wire which is current carrying wire, and through this wire I current is going to be flowing, and let it be this wire is along z-axis. So using Biot-Savart's law also, what we can say at this point, it definitely electric field, magnetic field is going to be created. So let it be around in its 360 degrees direction, magnetic field is going to be created. So in order to calculate that magnetic field, we are going to use here Ampere circuit law we are going to use. So what is Ampere circuit law? What is the relation between Ampere circuit law gives closed path line integral of a magnetic field will gives the total charge flowing through that line. Avuna kada? Hello? Yes, sir. So ఈ entire length లో magnetic field ఎంత ఈ around total length of line current carrying conductor కి ఎంత magnetic field generate అవుతుంది అనుకుంటే కనుక, సో మనకి around 360, for example this is the current carrying conductor, so around its magnetic field is going to be created. So that locus of magnetic field obviously will create a cylinder. అవునా కదా? Yes, sir. Yes. So locus of magnetic field will create a cylinder. So from this, what Ampere circuit law, let it be current is going to be passing through this wire is, this is the wire. Around this wire magnetic field is going to be created. So using Ampere circuit law, what we can say, I enclosed by that path is equals to line integral of H dot DL. But here we can observe DL is nothing but DL in Cartesian coordinate system. Etla rayachama Cartesian coordinate system lo ante only along z axis ante only along x axis ante dx anukuntam. If it is parallel to the y axis, we can use DL will become dy. If it is parallel to the x axis, DL will become dx. If it is parallel to the z axis, DL will become dz. Avuna kada? Hello? Yes, yes, sir. సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, కానీ మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? అరౌండ్ దిస్ జెడ్ యాక్సిస్ అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్యారలల్ టు ద వై యాక్సిస్. అవునా కదా? ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి మనం ఈ జెడ్ యాక్సిస్, ఇఫ్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఈస్ అలాంగ్ ద జెడ్ యాక్సిస్, దెన్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ద జెడ్ యాక్సిస్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి అమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ద area in which magnetic field is going to be created due to that current carrying element. ఒక సిలిండర్ లాగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందమ్మా. సో ఇక్కడ మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ రో ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్, అంటే రో అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అయితే డిఎల్ ఎట్లా మారుతుందో చూడండి అమ్మా. సో డిఎల్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ మనం 360 degrees రొటేట్ చేయాలి కాబట్టి ఎజిముతల్ గా రొటేట్ చేస్తున్నాం, అంటే హారిజాంటల్ గా రొటేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఎజిముతల్ యాంగిల్ 5.
and length of the cylinder is going to be z. So these are the three parameters, rho, phi, z. అవునా కదా? Cylindrical coordinate system లో పాయింట్ ఫామ్ ఏంటమ్మా? కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే xyz అనుకుంటాము. అదే cylindrical coordinate systems లో అయితే rho, phi, z. This is the way of representing point in a cylindrical coordinate system. So likewise, here we need to, in this formula we need to get length, this length. బట్ ఇక్కడ మనకి కర్వ్డ్ ఏరియా ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్క్ లెంత్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం, అవునా కదా? కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో అంటే రేడియల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అయితే డిఎల్ అంటే డిఎక్స్ అవ్వచ్చు, డిఎల్ అంటే డివై అవ్వచ్చు, డిఎల్ అంటే డిజెడ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే డిఎల్ ఈక్వల్స్ టు డిఎక్స్ ప్లస్ డివై ప్లస్ డిజెడ్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇన్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ డిఎల్ విల్ బికమ్ రో ఫై జెడ్. ఆర్క్ లెంత్ అంటే ఏంటి? ఇదే కదా, రేడియస్ ఇంటూ యాంగిల్ కదమ్మా ఆర్క్ లెంత్ అంటే. హలో, చెప్పండి అమ్మా. హలో, is it right or wrong? In cylindrical coordinate system, length will define like this, rho into d phi, and phi is going to be changes for 2 pi radians. Then only we are able to calculate total magnetic field around it. ఈ పైన 2 pi radians మనం మూవ్ చేస్తే కనుక total we are going to calculate total magnetic field around this current carrying element. ఇక్కడ అదే రాసాము. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is the equation using ampere circuit law. What we can say, I equals to line integral h dot dl, h dot dl. Here dl will become rho d phi, dl will become rho d phi, and it is going to, magnetic field is going to be moving this axis, this azimuthal angle is also moving in this direction. So direction of magnetic field is going to be a phi. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఈ phi అనేది azimuthal angle అట్లా రొటేట్ అవుతుందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా అట్లానే రొటేట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ dl, rho d phi can be written. So in order to indicate its direction, a phi is going to be indicating. So instead of h, we are representing h phi. So this is so h phi is constant, we are separating aside, and rho is also a constant, we are separating aside. So rho ను కూడా సెపరేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ azimuthal angle or horizontal angle అనుకుంటున్నాం కదమ్మా. సో horizontal angle will moves from 0 to 2 pi radians. సో ఇక్కడ d phi అంటే కనుక phi is going to be ranging from 0 to 2 pi. సో ఇంటిగ్రల్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆబ్వియస్లీ వచ్చేది 2 phi వస్తుందమ్మా. సో 2 phi. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అమ్మా. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా లేదా? హలో, Yes, sir. okay. So total I equals to, so this I is nothing but current flowing through this line, and h phi rho into 2 phi. So we need to calculate this h phi magnetic field is this h phi only. So h phi equals to I by 2 pi rho. This is the total magnetic field around this infinite current carrying element. హలో, బయోట్ సావర్ట్స్లలో నేను చూసాను అన్నమాట కొన్ని. ఆ ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఫైనలైజ్డ్ ఫామ్ ఇది ఇన్ఫైనైట్ లైన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అప్లికేషన్ ఇస్ దేర్. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? హలో, మా అందరికి క్లియర్ కదా? ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ magnetic field due to the infinite sheet of current. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ infinite sheet is along z equals to 0. Z equals to 0 అంటే ఏ యాక్సిస్ వస్తుందమ్మా? హలో,
Z equals to 0 means, sorry, which plane indicating Z equals to 0? We are placing an infinite sheet which is along Z equals to 0. Z equals to 0 దగ్గర ఒక current carrying infinite sheet ఉందమ్మా. So Z equals to 0 means which place? Which plane? చెప్పండమ్మా. XY. On xy plane Z is always going to be 0. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏరియాని కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షీట్లో ఒక ఏరియాని కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసామమ్మా. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా మళ్ళీ. సో దిస్ ఇస్ ద ఏరియా. మనకి 3Dలో చూపించలేం కాబట్టి ఈ స్మాల్ ఏరియానే కనుక మనం ఒక లూప్లో తీసుకుని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి అమ్మా. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ సైడ్ అమ్మ మనకి ఆల్రెడీ కరెంట్ డెన్సిటీని అలాంగ్ లెంత్ అండ్ అలాంగ్ విడ్త్. So if length is going to be x and width is going to be y, so this is xy plane. So along xy let it be k so what we are considering here is along y it is going to be ky into b. Ky into b will be the current density. Okay nama, and its currents ఇక్కడ డైరెక్షన్ చూడండి అమ్మా. మనకి కూడా డైరెక్షన్ కూడా మనం y డైరెక్షన్ లోనే మనం తీసుకుంటున్నాం కరెంట్. క్లియర్ కదా? కరెంట్ అనేది అలాంగ్ ఎంటైర్ షీట్ ఈజ్ అలాంగ్ xy plane and current flowing from in y direction only. So then current density is going to be considered as ky into b. So total current enclosed in this path is ky into b. అంటే మనం y direction లో కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ky into b అవుతుంది. అలాగే మనకు టోటల్ కరెంట్ రావాలనుకుంటే కనుక we need to consider entire space. సో ఎంటైర్ స్పేస్ లో మనం ఇలా 4 స్లైడ్స్ ని కనుక కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక లెట్ ఇట్ బి ఇట్స్ so this h dot dl can be resolved as integral 1 to 2. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, integral 1 to 2. This is one integral, again integral 2 to 3, 2 to 3 and 3 to 4 and 4 to 5. అర్థమైందా? టోటల్ పాత్ లో కనుక మనం టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉన్నది అనేది ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. హలో హలో ఓకే సార్. సార్ చెప్పండి అమ్మా. సో ఇక్కడ మనం కరెంట్ ని అలాంగ్ y డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఆబ్వియస్లీ ఈ x డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది 0 అవుతుందమ్మా విత్ లెంత్ a ఆర్ మైనస్ a. ఇది a కదా, 3 to 4 a అనుకుంటే కనుక 1 to 2 దానికి ప్యారలల్ గా ఉంది కాబట్టి మైనస్ a అవుతుందమ్మా. అగైన్ 2 to 3 చూడండి, దానికి పెర్పెండిక్యులర్ గా x డైరెక్షన్ లో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి h0. మనకి 2 to 3 మైనస్ h0 తీసుకున్నాం, 1 to 4 h తీసుకున్నాం. అంటే ఈ డైరెక్షన్ అమ్మా. డైరెక్షన్ చూడండి, 1 to 4 2 to 3 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అలాగే 1 to 4 లో ఎక్కడ తీసుకున్నాం, h0 into b along its length is going to be b, and this is nothing but minus h0 into minus. Hello, వాయిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ సార్, బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఓకే ఒక్క నిమిషం.
ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే అమ్మా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం XY ప్లేన్లోనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నాం కదమ్మా. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, చాలా ఈజీ అమ్మా ఇది. ఒక 2 minutes మనకు స్పెండ్ చేస్తే కనుక ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో లెట్ ఇట్ బి దిస్ ఈస్ XY ప్లేన్. సో ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది మనం y డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే కనుక ఆ y డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆబ్వియస్లీ 0 అయిపోతుంది, ఎందుకంటే దాని పర్పెండిక్యులర్గానే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అవునా కదా? ఎందుకంటే sin 0 అనేది 0 అయిపోతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ y యాక్సిస్లో మనకి కరెంట్ ఏమి ఉండదు, సారీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమి ఉండదు. అవునా కదా? హలో, ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ఒక లైన్ తీసుకుంటే కనుక ఈ పాయింట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ హౌ మచ్ యాంగిల్ ఈస్ ఇంక్లినేషన్ విత్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ అండ్ దిస్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు మనకు y డైరెక్షన్ లో కరెంట్ మూవ్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక y డైరెక్షన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేన్, ఒక పర్టికులర్ స్మాల్ కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ పాత్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ y లిమిట్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ x లిమిట్స్. అవునా కదా? హలో, సో y డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఉన్న మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అయిపోతుందమ్మా. అందుకనే ఇక్కడ H.dl క్లోజ్డ్ పాత్ మనం ఒక పాయింట్ అనుకున్నాం, అదేంటంటే 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 అండ్ 4 to 1. సో 4 to 1 H అనేది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే కనుక దానికి ప్యారలల్ గా 2 to 3 లో H అనేది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. 2 to 3 లో నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ విడ్త్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నది ఏంటి? కన్సిడర్ చేసుకున్న ఏరియా విడ్త్ అనేది B అనుకుంటున్నాం. సో టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి H.dl కదా. ఇక్కడ లెంత్ అని B అనుకున్నాం, L ప్లేస్ లో B పెట్టాము. సో 2 to 3 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది అంటే -H0 ఇంటూ -B0 అవుతుంది. అలాగే 4 to 1 H0 ఇంటూ B అవుతుందమ్మా. H0 ఇంటూ B మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ H0 ఇంటూ B. అండ్ 1 to 2 అండ్ 3 to 4 ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుందమ్మా. సో ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు యాక్సిస్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0 అండ్ ఇట్స్ లెంత్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి -A. 1 to 2 -A తీసుకుంటున్నాం, 3 to 4 A తీసుకున్నాం. సో 0 into A it will gives 0. So total H0 into dl will gives the H.dl will gives the 2H0 into B. Hello. Yes, sir. So this 2H0 into B is equals to the మనకి కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో అనుకున్నాం, మనం y డైరెక్షన్ లోనే కదా అనుకున్నాం. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది కరెంట్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అవునా కదా? బేస్డ్ ఆన్ ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా లైన్ ఇంటిగ్రల్ షుడ్ ఈక్వల్స్ టు ద కరెంట్ ఎన్క్లోజర్. సో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాం? ఇక్కడ y డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాం. సో y డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ky into B. అంతే కదా? y డైరెక్షన్ ఇక్కడ B నే కదా తీసుకున్నాం. సో this equation 1 is equals to the equation B. Equation 2 is related to the magnetic field. Equation 1 is related to the current. So both should be same based on ampere circuit law. Across a closed path, current should be equals to the magnetic field. So after equating 2H0 B equals to ky B, so BB ఇది మనకి arbitrary quantity కాబట్టి BB cancel అయిపోతుందమ్మా. So finally H equals to ky x by 2. So finally ఇక్కడ మనకి magnetic field H equals to half into current density K. K అంటే సర్ఫేస్ కరెంట్ డెన్సిటీ నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో సర్ఫేస్ కరెంట్ డెన్సిటీ అది y తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్ఫేస్ కరెంట్ డెన్సిటీ y తీసుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ x డైరెక్షన్ లోనే మూవ్ అవుతుందమ్మా. సో y కి ఆపోజిట్ 90 degrees ఏంటమ్మా? మనకి 90 degrees లోనే జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ప్లేన్ అనేది దానికి పెర్పెండిక్యులర్ గా జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ky into ax వస్తుంది. సో ఇన్ జనరల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ H ఈక్వల్స్ టు half into current density K cross its perpendicular direction. Cross a perpendicular direction A ఎంత రాస్తాము. So this is the generalized formula for magnetic field created by the current sheet. అర్థమైందా? హలో.
Yes, sir. Okay. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్. ఈ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం గాస్ లాని రీకాల్ చేద్దాం. సారీ, యాంపియర్ సర్క్యూట్. యాంపియర్ సర్క్యూట్ లో ఏంటమ్మా స్టేట్మెంట్ మనకి? యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా నిన్నే చూసాం కదా, ఇప్పుడు కూడా చూసాం, అప్లికేషన్స్ కూడా చూసాం. H.dl ఈక్వల్స్ టు closed path line integral of magnetic field intensity is equals to the I enclosed. అవునా కదా? హలో. Yes, sir. So based on this we can derive Maxwell's third equation. Already అనుకున్నాం కదా, Maxwell's two equations are related to the electrostatics and Maxwell's 3-4 equations are related to the magnetostatics. So here we are going to be learning about Maxwell's third equation. So Maxwell's third equation తెలుసుకోవాలని that is based on Ampere circuit law. ఇక్కడ షార్ట్ కట్ లో రాస్తున్నానమ్మా, Ampere circuit law, ACL. ACL అనే టర్మ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయకండి, ఇక్కడ మొత్తం టైప్ చేయడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి Ampere circuit law అని అట్లా రాశాను. So here clearly we are having closed path. సో వాట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ పాత్ ని మనం వేరే ఇంటిగ్రల్ లోకి మార్చాలనుకుంటే కనుక, సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఐ, ఈ కరెంట్ ని మనం కరెంట్ డెన్సిటీలో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. కరెంట్ డెన్సిటీలో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఎట్లా అమ్మా? I ఈక్వల్స్ J ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ డెన్సిటీ కదా. J ఈక్వల్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I/S అనుకోండి, I/S. సో దీని నుంచే మనం di/ds రాయొచ్చు కదా, di/ds. అవునా కదా? హలో చెప్పండి అమ్మా, రాయొచ్చా రాయకూడదా? హలో. Right. నౌ di ఈక్వల్స్ టు now di equals to J dot ds. ds అంటే surface integral. So now take integrals on both sides. So total current ఏమవుతుందమ్మా? I equals to surface integral of J dot ds. ఇక్కడ ఐ ఎన్క్లోజ్డ్ ని సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ రాయొచ్చు కదా. ఐ ఎన్క్లోజ్డ్ అంటే క్లోజ్, ఒక లైన్ క్లోజ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మనకి సర్ఫేస్ కదా వచ్చేది. సో ఐ ఎన్క్లోజ్డ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ J డాట్ ds. సో ఇక్కడ ఐ ఎన్క్లోజ్డ్ ని ఎట్లా రాయొచ్చు? దేర్ఫోర్ సో లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ H డాట్ dl is equals to, అర్థం కదమ్మా? ఐ ఎన్క్లోజ్డ్ ని ఎట్లా రాయొచ్చు? సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ J డాట్ ds. బట్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముందమ్మా? లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఉంది, క్లోజ్డ్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఉంది. సో హౌ వీ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ క్లోజ్డ్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఇంటూ ద సర్ఫేస్ లైన్ ఇంటిగ్రల్? క్లోజ్డ్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ని అసలు మనం కరెంట్ ని సర్ఫేస్ లో కన్సిడర్ చేయడానికి ఒక రీజన్ అమ్మా, అదేంటంటే స్టోక్స్ థీరం. స్టోక్స్ థీరం ఏం చెప్తుందమ్మా మనకి? వెక్టార్ అనాలిసిస్ లో చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసామమ్మా స్టోక్స్ థీరం. చెప్పండి అమ్మా. స్టోక్స్ థీరం స్టేట్స్ దట్ Closed line integral of the quantity H dot dl equal to surface integral of del cross del into A bar ds, sir. అది డెల్ క్రాస్ అంటారమ్మా. డెల్ క్రాస్ అనండి, కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది. సో సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఏమవుతుంది? హెచ్ కూడా వెక్టార్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ రాసేస్తున్నాం అమ్మా. సో డెల్ క్రాస్ హెచ్ బార్ surface integral ds. This is what Stokes theorem.
సో ఈ స్టోక్స్ థియరీ యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో దిస్ విల్ బికమ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ del cross of h ds, del cross of h bar ds, del cross of h bar ds. This is equals to this one. avuna kada, avuna rendu okate kadamma ippudu. Yes sir. Now both sides surface integrals are there, so ds will get cancelled. So finally what are the terms we left with? Del cross h bar, del cross h bar is equal to del cross h bar equals to j, del cross h bar equals to j. This is what third Maxwell's equation. అర్థమైందమ్మా? సో డెల్ క్రాస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇదేంటి? పాయింట్ ఫామ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్. పాయింట్ ఫామ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ ఆఫ్ థర్డ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్. సో థర్డ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ ఏంటంటే యాంపియర్ సర్క్యూట్ లోనే థర్డ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ అంటారు. అర్థందా? h dot dl equals to I enclosed. క్లియర్? KCL ని తీసుకుని మనం మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ మోడిఫై చేసేయడం. అర్థమవుతుందా? ఇది స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ కి. అదే సేమ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ డెరైవ్డ్ ఫర్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. ఆ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ని ఎట్లా డిసైడ్ చేశారు అనేది ఈ స్టాటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేస్తామమ్మా. సో ఈ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లను బేస్ చేసుకునే మ్యాక్స్వెల్స్ అనేవాడు ఇంకొక ఈక్వేషన్స్ డెరైవ్ చేశారమ్మా. అదేంటి? ఈ పాయింట్ ఫామ్ ఒకటి డెరైవ్ చేశారు. దట్ టు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ద యాంపియర్ సర్క్యూట్ లో, ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఓన్లీ స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్. అదే టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ కి ఎట్లా అంటే యాంపియర్స్ అనేవాడు డిఫైన్ చేయలేదు. సో దట్ వాస్ డిఫైన్డ్ బై మ్యాక్స్వెల్స్ ఓన్లీ. దట్స్ వై ఈవెన్ దో యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఈజ్ ఆల్సో కెన్ బి కాల్డ్ as మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే యాంపియర్ సర్క్యూట్ లో అనేది ఓన్లీ స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ కి డిఫైన్ చేశారమ్మా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ డిఫైన్ చేయలేదు. సారీ, టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ డిఫైన్ చేయలేదు. మ్యాక్స్వెల్స్ అనేవాళ్ళు ఈ స్టాటిక్ ఫీల్డ్ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ కూడా డిఫైన్ చేశారు. అర్థమైందమ్మా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మ్యాక్స్వెల్స్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా అంటున్నారు ఏంటి అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకేనా? హలో, అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ చూడండి, పీపీటీ లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి, కొంచెం మాడిఫై అవుతుంది అంతేమ్మా మ్యాక్స్వెల్స్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే. ఇక్కడ చూడండి, ది మోడిఫైడ్ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఫర్ మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ కెన్ బి కాల్డ్ as మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్. సో అండ్ వీ నో దట్ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఏంటి? ఇదే కదా ఫార్ములా, h dot dl equals to I enclosed. అవునా కదా? హలో, Yes, sir. again h dot dl closed path using Stokes theorem, this can be written as del cross h bar. ఇదే మీకు టైప్ చేసి రాశాను ఇప్పుడు వరకు. Therefore and one more thing, I enclosed can be written as j dot ds. So j dot ds. So these two equations are get equal. Surface integral will get equal. So finally what we got? Del cross h bar equals to j. This is what third Maxwell's equations for magnetostatics. 3 and 4 are related to the magnetostatics. In that, third one is based on ampere circuit law. Clear? Dhavendamma? Clear, sir. Okay. Now we can see magnetic flux density. So నిన్న చెప్పాం కదమ్మా, there is E and D. E and D, what are the terms and what is the relation between E and D? D equals to epsilon naught E. Now tell me what is E? E అంటే ఏంటమ్మా? E bar.
చెప్పండి అమ్మా. థర్డ్ యూనిట్ డిస్కస్ చేశారు కదా, ఈ బార్ అంటే ఏంటి? అయ్యి బాబాయ్, ఈయన దేనికి ఇండికేట్ చేస్తామా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అది కూడా తెలీదా? హలో హలో మా ఉన్నారా లేరా ఎవరు? చెప్పండి, ఈ అంటే దేనికి ఇండికేట్ చేస్తుందమ్మా? ఈ అంటే ఏంటి చెప్పడానికి అమ్మా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్? వాట్ ఇస్ డి? What is capital D? Density. Electrical flux density. Yes. So what is the relation between E and D? E equals to epsilon naught E. E equals to epsilon naught E. అవునా కదా? ఇదే కదా మనం చూస్తున్నాం. హలో. Yes sir. అలాగే మనకి ఇక్కడ సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంటుందమ్మా. H naught is equal to H equal to mu naught. Magnetic flux density, it is represented with the help of B bar, and it is similar to the electrical flux density D bar. And magnetic flux density B and the magnetic field intensity H bar are related to based on this relation. What is that? D bar equals to mu naught into H bar. Here mu naught already చెప్పుకున్నాం కదా, mu naught is nothing but permeability of free space. అదే mu అంటే ఏంటి? ఓన్లీ మ్యూ తీసుకుంటే కనుక మీడియం, పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మీడియం అవుతున్నాం. అంటే ఏంటి? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ ద క్రియేటింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఒక మీడియం అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయ్యడానికి ఎంతవరకు ఫేవర్ వస్తుంది అనేది దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ఇట్స్ పారామీటర్ మ్యూ పారామీటర్. అదే ఫ్రీ స్పేస్ ఎంతవరకు ఫేవరబుల్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంతవరకు ఫేవరబుల్ అనేది దట్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ మ్యూ నాట్. మ్యూ నాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. So this is the quantity it is favorable for the creating H bar, magnetic field. Magnetic field create చేయడానికి ఫ్రీ స్పేస్ అనేది ఇంత క్వాంటిటీ వరకు ఫేవరబుల్ గా ఉంటుందమ్మా. క్వాంటిటీ ఏంటంటే 4 pi into 10⁻⁷ హెన్రీ పర్ మీటర్స్. మ్యూ నాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెన్రీ పర్ మీటర్. అట్లేమనుకున్నాం, ఎప్సిలాన్ నాట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఐ మీన్ ఫారెడ్ పర్ మీటర్స్. ఎప్సిలాన్ నాట్ ఫార్ములా యూనిట్స్ ఏంటి? ఫారెడ్ పర్ మీటర్స్. హియర్ హెన్రీ పర్ మీటర్ ఫర్ permeability, permittivity epsilon naught, permeability mu naught. Clear? Yes sir. And electrical flux is nothing but force lines. So force lines will never bend. avuna kada, electrical force lines anedi ekkada bend avvu and they will originate from positive charge, and this electrical flux lines will end at negative charge అని చెప్పుకున్నాం. So that is all related to the electrical flux. అంటే electrical flux is nothing but force lines. So electrical flux lines are started from point charge and they will end at negative charge. Likewise, some magnetic force lines are also there. That magnetic force lines are represented with help of psi r. Psi ఇక్కడ కూడా magnetic flux force lines ని మనం సైతో అన్న రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, లేదు ఆ రెండింటికి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు సై సఫిక్స్ ఎం అని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? Yes sir. Okay, sir. So this psi m will use the total magnetic force lines in around a magnet. మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లైన్స్ ఎంత ఉన్నాయనేది psi m ఇస్తుంది. అదే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ బి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లైన్స్ బై సర్ఫేస్. అంతే కదా, డెన్సిటీ అంటే సర్ఫేస్, ఒక క్వాంటిటీని సర్ఫేస్ తో మనం డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి డెన్సిటీ వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం డి సై బై డిఎస్ అని రాయొచ్చు. సో డి సై బై డిఎస్ అని రాస్తే డి సై ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ డిఎస్ రాయొచ్చు కదా. ఇది అన్ని సార్లు యూజ్ చేసుకునే రిలేషన్ అన్నమాట, ప్రతి ఈక్వేషన్ లో కూడా. సో బి డాట్ డిఎస్. సో టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ కావాలనుకుంటే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇంటిగ్రల్. సో దట్ ఈస్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ బి డాట్ డిఎస్. అర్థమైందమ్మా? హలో, క్లియర్? ఈక్వేషన్ ఎట్లా వచ్చింది అర్థమైంది కదా. సై ఈక్వల్స్ టు ఏం లేదమ్మా, ఆల్రెడీ మనం ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ లో చూసుకున్నాం. సై ఈక్వల్స్ టు అదే ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ అంటే సై ఈక్వల్స్ టు సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డి డాట్ డిఎస్. అవునా కదా.
అలాగే ఇక్కడే వచ్చిందమ్మా బి డాట్ డిఎస్ కింద రాస్తున్నాం అంతే. అర్థమైందా? హలో, లెట్ ఇట్ బి. మీరు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే దిస్ ఈజ్ సై ఎం అనుకున్నాం, అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. సో సై సఫిక్స్ ఎం, సై ఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, సై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్. క్లియర్ కదా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా, ఈ సైన్ చిన్న మోడిఫికేషన్ ఉంది, ఆ సైకి ఎట్లా మోడిఫై అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇట్లా ఉంటాయి కనుక దీనికి అరౌండ్ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో మనం ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే ఇది వైర్ అమ్మ, అర్థమవుతుందా? ఫ్రంట్ వ్యూ అమ్మ, ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ తెలుసు కదా. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వైర్. క్లియర్? హలో హలో. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లైన్స్ విల్ ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్ పాత్. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ లైన్స్ అనేది దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ దే విల్ ఎండ్ ఎట్ నెగిటివ్ చార్జ్. అంటే స్ట్రైట్ లైన్స్ లోనే ఉంటాయి. దే విల్ నెవర్ బెండ్ ఆర్ దే విల్ నెవర్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్. అవి స్ట్రైట్ లైన్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లైన్స్ బెండ్ అవుతాయి, బట్ ఇప్పుడు క్రాస్ చేసుకో, దానికి ఒకటి క్రాస్ అవ్వగానే దే విల్ బెండ్. అండ్ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లైన్స్ ఆల్వేస్ ఒరిజినేట్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు దే విల్ ఎండ్ ఎట్ సౌత్ అరౌండ్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్. ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ లో ఆ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది? నార్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ వరకు ఎండ్ అయ్యి మళ్ళీ నార్త్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యి సౌత్ వరకు ఉంటుందన్న. ఓకేనా? హలో. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ 2 డయాగ్రామ్స్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాను, కంప్లీట్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ చార్జ్. ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది అనుకుంటే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఫోర్స్ లైన్స్ ఎంత ఉన్నది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే కనుక టోటల్ సై ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ వన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ బేస్డ్ ఆన్ గాస్ లా, అంతే కదా? ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే కనుక టోటల్ చార్జ్ ఎంత ఉందో అన్ని ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకుంటాం, అవునా కదా? సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ లైన్స్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఫోర్స్ లైన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. లేదు నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంది అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఫోర్స్ లైన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఆ ఫోర్స్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి? నెగిటివ్ చార్జ్ కి అయితే టువార్డ్స్ ద చార్జ్ ఉంటుంది, అదే పాజిటివ్ చార్జ్ కంటే away from the charge. అంటే మోనోపోల్, either it is positive charge or negative charge, then flux is going to be produced, అవునా కదా? ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్న మనకి ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందమ్మా. ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్న మనకి ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఫోర్స్ లైన్స్ విల్ ఎండ్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ అనుకుంటాం. అదే ఫ్లక్స్ అరౌండ్ ఏ నెగిటివ్ చార్జ్ లో ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటుంది? దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫైనైట్ అండ్ దే విల్ ఎండ్ ఎట్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇది మనం ఇంటర్ ఫిజిక్స్ లో కూడా నేర్చుకుని ఉంటాం, ఫ్లక్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందని. అదవుతుందా? అంటే ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ చార్జ్ సెపరేట్ గా ఉన్నా సరే ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో మోనోపోల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ electrostatics or in electric fields, but coming to the magnetic field, monopole will never exist. So this psi is always going to be a closed path. Monopole aslo magnetic field lo exist avvadu anadaniki psi equals to 0 తో ఇండికేట్ చేసుకుంటాము. అర్థమవుతుందా? హలో, ఇక్కడ psi equals to ఎందుకు 0 అనుకుంటున్నాం అంటే అమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ బార్. అర్థమైందా? మ్యాగ్నెటిక్ బార్ ను ఒకటి కన్సిడర్ చేసుకున్నామా, అది ఒకటి నార్త్ పోల్ ఉంటుంది, ఇంకోటి సౌత్ పోల్ ఉంటుంది, అవునా కదా? హలో. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే అమ్మా, దే విల్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ ఆ ఫోర్స్ లైన్స్, దే విల్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ నార్త్. అంటే నార్త్ ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఒక ఫోర్స్ లైన్ స్టార్ట్ అయిందో అంతే డిస్టెన్స్ లో కరెక్ట్ గా సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఎండ్ అవుతుందంటే ఎండింగ్ అని చెప్పలేం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ కి ఎండింగ్ ఎక్కడ అంటే
ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ కి ఎండింగ్ ఎక్కడ అంటే దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ దే విల్ ఎండ్ అట్ నెగటివ్ చార్జ్. But in terms of magnetic field, they will start from north pole and they will never end at south pole. But outside the magnet, they will start from north pole and they will end at south pole. But inside the magnet, same force line is going to be moving from south to north. అర్థమైందమ్మా? అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఫోర్స్ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే మ్యాగ్నెట్ బయట అయితే కనుక దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, బట్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. దట్స్ వై మోనోపోల్ విల్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మ్యాగ్నెట్ ని మనం కట్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ వన్ మ్యాగ్నెట్. ఇఫ్ యు ఆర్ కటింగ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ టూ పీసెస్, బోత్ పీసెస్ విల్ హ్యావ్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. అర్థమైందమ్మా? సో సేమ్ ఫ్లక్స్ ఈ మ్యాగ్నెట్ ని 2 పార్ట్స్ కింద మనం కట్ చేసినా మళ్ళీ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఆరిజినేట్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లక్స్ కూడా మళ్ళీ సేమ్ అమ్మా. సో సేమ్ కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ పాత్ గానే ఉంటుంది. అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇట్ విల్ ఒరిజినేట్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు అండ్ దే విల్ ఎండ్ అట్ సౌత్ పోల్. బట్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దే విల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్ పోల్. ఇక్కడ చూడండి స్టేట్మెంట్ ఏం ఇచ్చారు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లైన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ closed upon them. This is because of not possible to have a isolated pole. ఒక మ్యాగ్నెట్ లో ఓన్లీ నార్త్ పోలే ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ నెవర్ పాసిబుల్. ఓన్లీ సౌత్ పోలే ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ నెవర్ పాసిబుల్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ మ్యాగ్నెట్ బార్ అండ్ ఇఫ్ యూ కట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ పీసెస్, బట్ ఈచ్ పీస్ షుడ్ హ్యావ్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. అందుకని మనకి నావిగేషన్స్ లో కూడా మ్యాగ్నెట్ ని యూజ్ చేసుకుంటారు అన్నమాట, టు ఇండికేట్ నార్త్ పోల్, నార్త్ డైరెక్షన్ ఏంటి సౌత్ డైరెక్షన్ ఏంటి అనేది ఇండికేట్ చేయడానికి మనకి అది యూజ్ చేసుకుంటారు. If you cut this bar in terms of any number of pieces, each piece is having north pole and south pole. ఆ రెండు కలిపే ఉంటాయి. ఓకేనా? So what we can say is monopole will never exist in magnetic field. That is given by psi equals to 0. Psi equals to 0 indicate చేసుకుంటుందంటే కనుక monopole will never exist. ఇక్కడ చూడండి psi equals to q అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ అయితే పాజిటివ్ చార్జ్, నెగిటివ్ చార్జ్ అయితే నెగిటివ్ చార్జ్. బట్ psi ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ నార్త్ పోల్ అని చెప్పలేము, సౌత్ పోల్ అని చెప్పలేము. అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. అది కరెక్ట్ అంటే, బట్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఫోర్స్ లైన్స్ విల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. సో దానికి ఎండింగ్ ఎక్కడ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ అనేది మనం చెప్పలేం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా psi ఈక్వల్స్ టు 0 ని రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో psi m magnetic flux psi m is always going to be 0. ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయితే మనకి మ్యాక్స్వెల్స్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజీగా చేయగలమమ్మా. అర్థమైందమ్మా ఇది? హలో? Yes sir. So this is what psi m is always equals to 0. Psi equals to always eq. This is in electrostatics. Electrical flux is always equals to the charge, but magnetic flux is always going to be 0. Why? Because in magnetic field monopole will never exist. Monopole exist అయితే అది ఎంత ఛార్జ్ కి ఈక్వల్ అనేది చెప్పగలం, బట్ ఇక్కడ ఛార్జ్ కి ఈక్వల్ గా అనేది మనం చెప్పలేము అమ్మా. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసుకున్న ఇది తీసుకున్న సేమ్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ బార్ ఎంత చిన్నదైనా ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేది అలా ఆరిజినేట్ అవుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఇలా నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ ఆల్రెడీ మనకి ఇంటర్ లో కూడా మనం డయాగ్రామ్ వేసి ఉంటుంది ఇలాంటిది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఏ మ్యాగ్నెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది. అవునా కదా? హలో? హలో? why we are going to representing psi m equals to 0. psi m equals to 0 అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే మోనోపోల్ విల్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ని మనం ఎప్పటికీ సెపరేట్ చెయ్యలేము, అలాగే సౌత్ పోల్ ని యాడ్ చేయలేము మనం. ఎందుకంటే ఈ ఫోర్స్ లైన్స్ అనేది వేరే మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి, వేరే మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే అప్పుడేమవుతుంది, ఈ సౌత్ పోల్ ఫోర్స్ అనేది ఈ నార్త్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యి సౌత్ లోకి వెళ్తూ ఉంటది, ఇది సౌత్ లోకి వెళ్తూ ఉంటది. ఈ ఆపోజింగ్ ఫోర్స్ విల్ రిపెల్, ఆ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే రిపెల్ చేస్తుందమ్మా ఇక్కడ సౌత్ పోల్ తీసుకొస్తే కనుక. అర్థమవుతుందా? ఈ ఫోర్స్ లైన్స్ ఏంటి, నార్త్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయినవి సౌత్ పోల్ లోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతాయి కానీ ఈ మ్యాగ్నెట్ కి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతాయి. సో దట్స్ వై టూ సిమిలర్ పోల్స్ ఆల్వేస్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్.
అదే ఇక్కడ నార్త్ ఇంకొక స్లాబ్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ని సౌత్ పోల్ ని యాడ్ చేసి చూడండి, అప్పుడేమవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఇది నార్త్ నుంచి జనరేట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నార్త్ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు లైన్లు కలిస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ సౌత్ కి జనరేట్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? సో అలా టూ మ్యాగ్నెట్స్ ని యాడ్ చేస్తే కనుక దిస్ ఇస్ వన్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ సౌత్ అండ్ దిస్ ఇస్ నార్త్ అండ్ దిస్ ఇస్ సౌత్, దిస్ ఇస్ నార్త్. సో ఇక్కడ సౌత్ దగ్గర ఎండ్ కావాల్సింది ఈ సౌత్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది క్రియేట్ చేసిన లైన్ కూడా ఇందులోనే మెర్జ్ అయిపోతుంది కాబట్టి. సో ఓవరాల్ ఫ్లక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి నార్త్ టు సౌత్. అలాగే కట్ చేసిన అలాగే డైవర్ట్ అయిపోతాయి మ్యాగ్నెట్ ఒక దాని అరౌండ్ ఫీల్డ్. Even if you are cut into the different pieces, so same flux is going to be produced in the magnetic field. So that's why finally what we can say is monopole will never exist in magnetic field that is given by the psi equals to 0. Hope everyone got this point. మా అందరికి అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we can see fourth Maxwell's equations. So based on that we can say, so already in previous what we can write relation between flux density, magnetic flux density B bar can be written as actually మనం ఏమనుకున్నామా, B bar equals to psi m అనుకున్నాం, but practically psi m is going to be 0 అవునా కదా, ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ లో మోనోపోల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి psi m అనేది 0 ఇందాకే కదా చూసుకున్నామా, అవునా? Hello. Yes, sir. So B dot ds is always equals to 0. So magnetic flux closed path is always equals to 0. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే అమ్మా, ఈ ఫోర్స్ లైన్స్ కూడా ఒకదానికొకటి ఎప్పుడు క్రాస్ అవ్వమ్మా. నార్త్ పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ సౌత్ పోల్ నుంచి నార్త్ పోల్ దగ్గర ఏ పొజిషన్ లో అది అరిజినేట్ అయిందో అదే పొజిషన్ లో ఎండ్ అవుతుందమ్మా. అందుకనే క్లోజ్డ్ పాత్ లో ఈవెన్ మనకి చూడండి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు 0. క్లోజ్డ్ పాత్ లో పొటెన్షియల్ మనకి 0 అనుకున్నాం కదా, సో లైక్ దట్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ కూడా అట్లానే ఉంటుందమ్మా ఆల్మోస్ట్. సో లైన్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ B dot ds ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో సారీ, దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్. సో ఇక్కడ దీన్నే మనం ఏమనుకున్నాం, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, గాసెస్ లా ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది ఎడిషనల్ పాయింట్ కింద, ఇది కన్ఫర్మ్, అది ఫైనల్ గా అంత స్పెసిఫిక్ గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈక్వేషన్ B dot ds ఈక్వల్స్ టు L. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ గాస్ లా ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. సో B dot ds ఈక్వల్స్ టు 0. దీన్ని డైవర్జెన్స్ థీరం యూజ్ చేసుకుని క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఓపెన్ వాల్యూమ్ లో రాయొచ్చు కదా. ఓపెన్ వాల్యూమ్ లో రాయేసాము అంటే కనుక B dot d, అవునా కదా. Here B is a vector quantity, so it based on divergence theorem, surface integral of B dot ds can be written as volume integral of divergence of D. అర్థమైందా? సో మనకి డైవర్జెన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం, ఏ ఆపరేషన్ అనుకున్నాం, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి డైవర్జెంట్ అవ్వడం. బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో అలా ఏ ఫోర్స్ లైన్ కూడా డైవర్జెంట్ అవుతుందమ్మా. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఆరిజినేట్ అయిందా నార్త్ పోల్ లో, అదే ప్లేస్ కి వచ్చి మళ్ళీ ఎండ్ అవుతుందమ్మా. అదొన్న డైవర్జెన్స్ అనేది అసలు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉండదు. సో దట్ ఈస్ మ్యాథమెటికల్లీ రిప్రజెంటెడ్ B dot d bar ఈక్వల్స్ టు 0. సో B dot ds ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, డైవర్జెన్స్ అంటే ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడో ఇంకో పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎండ్ అవడం అమ్మా. బట్ magnetic force lines will never start at particular place and will never end at particular place. That is, its divergence is going to be 0. అంతే కదా. ఒక మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఒక ఫోర్స్ లైన్స్ ఉంది అంటే అది నార్త్ పోల్ దగ్గరే స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పలేము, సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుందని చెప్పలేము. వై? బికాస్ ఇన్నర్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇట్ విల్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. సో ఇది స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఎండింగ్ ఎక్కడ అనేది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లైన్స్ కి మనం చెప్పలేము. సో దేర్ ఈస్ నో సోర్స్ అండ్ నో సింక్ ఫర్ ద magnetic force lines. So that is mathematically given by these two equations. The divergence of magnetic flux is always going to be, magnetic flux density is always going to be equals to 0, and in terms of integral from B dot ds equals to 0. Monopole will never exist and the divergence is going to be 0. Clear? So these are all the four Maxwell's equations. So see,
what are the four Maxwell's equations in integral form. Here we packed here. So first one is based on Gauss law, that is nothing but Q equals to surface integral of d dot ds equals to Q. And coming to the fourth Maxwell's equation, b dot ds equals to 0. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ రెండు ఉన్నాయమ్మా, అదే లైన్ ఇంటిగ్రల్ తో రెండు ఉన్నాయి. ఏంటవి? వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్, క్లోజ్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ b dot dl equals to 0. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లో h dot dl equals to I. ఇది చూసాం కదా, దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. And 1, 3 are related to the static fields and 2, 4 are related to the magnetic fields. Corresponding, these are in integral form, and corresponding differential form, divergence of d equals to rho v and del dot b bar equals to 0, del cross e bar equals to 0 and del cross h bar equals to j. ఈ పాయింట్ ఫార్మ్స్ కూడా మనం క్లియర్ గా నేర్చుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ 4 Maxwell's equations. Clear? Hello? Clear, sir. So in next class we can see in next class we can see what are the different forces, how the force is going to be see here while discussing about electrostatics, we have seen Coulomb's force law, how that force is going to be existed between two charges. If the charges are like charges, then force is going to be repulsive force, and unlike charges, force is existed in attractive force. That force equation is also nothing but F equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square. Likewise, we try to calculate the force between two charges. So in magnetic fields also we are able to calculate the force in magnetic fields. So how the force is going to be existed in different current carrying elements, all the types of forces in magnetic field we are going to be see in next class. And then after we can see how that energy is going to be stored in magnetic fields and scalar potential. And one more thing, we discussed about electrical potential. So potential difference or electrical potential we have discussed in electrostatics. Same wise here also we can discuss about magnetic potential, how that magnetic potential, whether it is going to be scalar or vector, that concept also we are going to be clear by the next class. And then after we learn about capacitors while discussing about electrostatics, but here we can discuss about inductors. What are the different types of inductors, how the energy is going to be stored in inductors, all these concepts we can clear by the next class. Clear? Is it clear to all? Yes, sir. Sir.